Hi students, good day. I think all of you are fine. Please stay home, stay safe. And one more sincere request is please go through the videos uploading by the faculty members in order to gain some knowledge regarding your course. Okay. Uh, I think some of you are not visiting the videos. I don't know the problem. So if you have any problem, please try to share with the faculty through their personal WhatsApp group, personal WhatsApp number. Otherwise, if you don't have any objection, through common group. Okay, but don't neglect the videos, neglect the course. Okay, right. Coming to our mathematics, we are discussing methods of teaching mathematics. Under that, the previous session, we completed methods, inductive, deductive, analysis, synthesis, and their differences. Now, we are going to discuss laboratory method. We are going to discuss laboratory method, which is also most important one and a very effective teaching method, very particularly to teach the concepts at basic level, fundamental concepts like formulas, principles, definitions, fundamental concepts. It is very effective and useful method which gain the attention of the students towards mathematics. Okay, so every teacher has to use this method at appropriate time for the appropriate topic. Okay, this leads to gain the interest of the students towards the mathematics and build a greater respect towards to you. That means mathematics teacher and the subject mathematics. Okay, that is the worth of this method. So definitely a mathematics teacher has to know the process of laboratory method in order to apply that particular method in teaching learning process, very particularly at teaching fundamental concepts of mathematics at primary level, very particular. Okay, so let us see what is laboratory method, what is the process, and what are the principles involved in laboratory method, and some other examples and merits and demerits of these methods. Okay, right. Coming to this method, in general, we see laboratories in respect of the subjects physics and chemistry. What will you do there? So, the concepts discussed in the classroom and the theories or principles and experiments in chemistry, creating chemical products by mixing two or more chemicals like that. But theoretical concepts we will do practical in laboratory to get consolidate knowledge, to get to fix the knowledge which you have gained in the classroom, and to test the validity of that particular principle or formula or chemical reaction, whatever it may be. Okay. Likewise, in mathematics also, we have to use laboratory. We have to use laboratory method in order to uh, inculcate the fundamental concepts of knowledge of fundamental concepts of mathematics in the students. Okay, so let us see. Let me present a PowerPoint presentation.
Okay, please wait, something went wrong. Okay. Okay. Laboratory method. Mathematics is a subject which has to be learned by doing rather than by reading. Okay. Uh, from beginning of our discussion, we are discussing this point. Here, if one tries to read the mathematics, it is not possible to get the knowledge, to understand the concepts of mathematics particularly. And we cannot inculcate the values of mathematics in students through reading. It is not possible. So we have to learn the mathematics by learning by doing, through learning by doing. Okay, so that is the nature of mathematics. By simply reading, by with rote memory, we cannot understand the concept mathematics. Mathematics is a different subject from all other subjects involving reading. Thus practical work is its major part. Okay, apart from other subjects, mathematics has greater importance to practical work. Okay, that is the nature of mathematics. So laboratory method has the capacity to deal with practical work in mathematics. Okay, this is a method that is used in teaching almost all subjects. So we use laboratory method very particularly in science stream, science subjects, and we may rather use this method in other subjects also, but it has greater impact of laboratory method in teaching mathematics. Okay, సో ఇక్కడ ప్రయోగశాల పద్ధతి, సాధారణంగా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ప్రయోగశాల అనేటువంటి భావన సైన్స్ సబ్జెక్ట్లో, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకునే సందర్భంలో మనం ఈ ప్రయోగశాల అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం చెప్పుకున్నట్లు గణితం అనేది కేవలం చదవటం ద్వారా అర్థం చేసుకునేటువంటి శాస్త్రం కాదు. కేవలం చదవటం ద్వారా, లేదా ఒక లాంగ్వేజ్ చదివినట్లు, ఒక సోషల్ సైన్స్ చదివినట్లు, అలా చదివి రోడ్ మెమరీ ద్వారా వీఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. అండ్ by getting the knowledge in that process, we cannot apply that knowledge. So because of the nature of mathematics, we have to do some practical work. Okay, then only we may understand the concepts of mathematics very excellent manner. Okay, కాబట్టి ఈ పని చేస్తూ అభ్యసనం ద్వారా, యాక్టివిటీస్ చేస్తూ, కృత్యాలు చేస్తూ, ప్రయోగాలు చేస్తూ ఈ గణిత భావనలు నేర్చుకోగలిగినట్లయితే, ముఖ్యంగా ప్రాథమిక స్థాయిలో గణిత భావనలు నేర్చుకోగలిగినట్లయితే గణితం పట్ల మంచి పునాది అనేది, స్ట్రాంగ్ బేస్ అనేది వేసేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. బై యూజింగ్ దిస్ లాబొరేటరీ మెథడ్ టు టీచ్ ది ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అట్ ప్రైమరీ లెవెల్, we may lay strong foundation in mathematics. You may lay strong foundation in mathematics. Okay, right. In this method, students are required to do
some experiments and practical work and verify certain mathematical truths. So the teaching learning process in this method is like this. In this method, students are required to do some experiments regarding the mathematical concepts, to understand the mathematical concepts, and they have to perform some practical work, and not only that, they have to verify certain mathematical truths with the help of some experiments and some practical work. Okay, so in this method, an attempt is made to stimulate the activities of the students and to encourage them to make discoveries. This method very particularly leads the students towards discovery, towards discovery. That is the nature and importance of this laboratory method. Okay, students go through different experiments in laboratory or classroom and learn by observing and calculating themselves. So here in this method, by doing experiments in laboratory and by observing those experiments, students learn themselves the mathematical concepts. During this process, they get opportunity to draw conclusions and generalize different laws and formulas. Okay, so while in laboratory method, while the teaching is going on with use of laboratory method, the student may get opportunity to draw conclusions and generalize different laws and formulas like in inductive method. So we have to compare this inductive method and laboratory method with the process. Okay, therefore it is the practical form of the inductive method. We may say that it is the practical form of the inductive method. Hence we can say that laboratory method is the extended form of inductive method. Laboratory method is the extended form of inductive method. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతి అంటే ఏంటంటే, విద్యార్థులు ప్రయోగశాలలో కొన్ని కృత్యాలు చేస్తూ, ప్రయోగాలు చేస్తూ, పని చేస్తూ అభ్యసనం చేయటం అనే సూత్రం ఆధారంగా, లేదా పరిశీలన చేస్తూ అభ్యసనం చేయటం అనే సూత్రం ఆధారంగా గణిత నియమాలను కానీ, గణిత సూత్రాలను కానివ్వండి, వివిధ గణిత భావనలు కానివ్వండి నేర్చుకోవటం జరుగుతుందో, జనరలైజ్ చేయటం జరుగుతుందో, అటువంటి పద్ధతే మనం ప్రయోగశాల పద్ధతి, ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ప్రయోగశాలలో ఏం చేస్తాడంటే విద్యార్థి వివిధ గణిత భావనల్ని ప్రయోగపూర్వకంగా పరిశీలన చేసి వచ్చినటువంటి డేటా ఆధారంగా దాన్ని జనరలైజ్ చేసి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని కానీ ఫార్ములాస్ని కానీ వెరిఫై చేస్తాడు, లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం కూడా జరుగుతుంది. అది మనం ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసినట్లయితే, why it is called as the extended form of inductive method అనేది, అదర్వైజ్ ది ప్రాక్టికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్ అనేది మనం ఈజీగా చెప్పేయవచ్చు. ఓకే, సో let us see some definitions. This method needs a laboratory in which equipment and other useful teaching aids related to mathematics are available. So to use this method, we cannot apply this method simply in a classroom between four walls. It is not possible to apply this method or use this method in teaching learning process. So for this method, for adopt this method in teaching learning process, definitely we need a laboratory which equipments and useful teaching aids are to be kept. ఓకే, సో అంటే ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించాలంటే మనం సాధారణ తరగతి గదులు ఈ పద్ధతిని ఎప్పుడు కూడా ఉపయోగించలేము. ఉపయోగించడం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన ల్యాబొరేటరీ అనేది కావాలి, లేదా అలాంటి వాతావరణం ఉండాలి. ప్రత్యేకంగా ల్యాబొరేటరీ లేకపోయినా తరగతి గదినైనా ల్యాబొరేటరీ రూపంలో మార్చుకొని ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతిని ఉపయోగించాలి. అంటే ల్యాబొరేటరీ అంటే ఏముంటుంది, సాధారణంగా సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ, అక్కడ అన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ చూసాం, సిలిండర్స్, షింక్, బేసిన్స్, వాటర్ సప్లై, అలా టెస్ట్ ట్యూబ్స్, లిక్విడ్స్, కెమికల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అది ల్యాబొరేటరీ అనుకోండి. అక్కడ వెళ్ళి విద్యార్థులు
ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ ల్యాబొరేటరీ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన అంశాలకి రిలేటెడ్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా ఉండాలి. దాని ఆధారంగా మనం ఆ ల్యాబొరేటరీలో మాత్రమే ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ డిస్కషన్స్ లెట్ us see some definitions of laboratory method. Laboratory method is a method where students can learn the concepts by doing some activity or practical work with the help of mathematical instruments and apparatus. అంటే ఏ పద్ధతిలో అయితే విద్యార్థులు గణిత భావనల్ని, గణిత పరికరాలు, అలాగే వస్తు సామాగ్రిని ఉపయోగించి పనిచేయటం ద్వారా అభ్యసనము అనేటువంటి సూత్రాన్ని కలిగి ఉండేలాగా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ జరుగుతుందో అటువంటి పద్ధతిని ప్రయోగశాల పద్ధతి అంటాము. సో laboratory method is a method where students can learn the concepts of mathematics by doing some activity, otherwise a practical work with the help of mathematical instruments and apparatus. గణిత పరికరాలు మరియు గణిత సామాగ్రి మరియు వస్తు సామాగ్రి సహాయంతో విద్యార్థి పని చేస్తూ కొంత ప్రాక్టికల్ వర్క్ చేస్తూ ఎక్కడైతే గణిత భావనలు నేర్చుకుంటాడో, ఏ పద్ధతిలో అయితే గణిత భావనలు నేర్చుకుంటాడో అటువంటి పద్ధతిని మనం ప్రయోగశాల పద్ధతి అని అనవచ్చు. ద లాబొరేటరీ మెథడ్ ఈజ్ ఎ ప్లాన్డ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీ డీలింగ్ విత్ ఒరిజినల్ ఆర్ రా డేటా ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొసీజర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. అంటే ఇక్కడ ప్రయోగశాల పద్ధతిలో ప్రయోగం చేయటం ద్వారా, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయటం ద్వారా, అన్వేషణ చేయటం ద్వారా గణితానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక భావనల్ని విద్యార్థి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా నేర్చుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. అటువంటిదే లాబొరేటరీ మెథడ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ లెట్ us see the words of J.W. Yang stated related to this laboratory method. అంటే ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతి గురించి యంగ్ ఏమన్నాడో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. ద లాబొరేటరీ మెథడ్ ఎయిమ్స్ టు అరౌజ్ టీచర్స్ టు ఎ బిలీవ్ నాట్ ఓన్లీ థియరిటికల్ బట్ ప్రాక్టికల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ యాజ్ వెల్. ద మ్యాథమెటికల్ డిషెస్ మస్ట్ బి మేడ్ అపటైజింగ్ అండ్ palatable. They are to be accepted with pleasure and digested with ease. అంటే గమనించినట్లయితే మీరు లాబొరేటరీ మెథడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని, రోల్ని ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అతను యంగ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ విధంగా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అంటే టీచర్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓన్లీ థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్ అని కాకుండా ఇది ప్రాక్టికల్ అట్ ద సేమ్ ఎఫెక్టివ్ అని భావించి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మ్యాథమెటికల్ డిషెస్ మస్ట్ బి మేడ్ అపటైజింగ్ అండ్ palatable. అంటే వాట్ ఆర్ ది మ్యాథమెటికల్ డిషెస్ హియర్ మీన్స్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. వివిధ గణిత శాఖల యొక్క గణిత భావనల్ని మనం డిషెస్ కింద పోల్చడం జరిగింది అండి. అంటే ఆ గణిత భావనలన్నీ కూడా, డిషెస్ అన్నీ కూడా సో నోరూరించేలాగా, ఆకర్షించేలాగా ఉండాలి. అండ్ దే ఆర్ టు బి యాక్సెప్టెడ్ విత్ ప్లెజర్ అండ్ డైజెస్టెడ్ ఈజీ. సో నోరూరించడమే కాకుండా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేలాగా, అంటే బాగా అవగాహన అయ్యేలాగా. ఇక్కడ డైజెస్ట్ అవటం మీన్స్ అవగాహన అవటం, అండర్స్టాండింగ్, కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్. అండ్ విత్ ప్లెజర్, ఆనందంతో, ఆహ్లాదంగా ఆ భావనలు నేర్చుకునేలాగా చేసే బోధనా పద్ధతే ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతిని జేడబ్ల్యూఏ యంగ్ యొక్క ఉద్దేశము. సో appetizing and palatable and digested with pleasure and easy. So this is the importance of this laboratory method. So see the principles of laboratory method: learning by doing, learning by observation, known to unknown, concrete to abstracts. These principles are involved in teaching learning process with laboratory method. ఈ నియమాలన్నీ కూడా ప్రయోగశాల పద్ధతి ఉపయోగించి బోధించే సందర్భంలో దాంట్లో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఈ నియమాలన్నీ అనుసరించబడతాయని చెప్పవచ్చు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ అని చెప్పవచ్చు. సో అంటే ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి బోధన చేస్తే గణిత భావనలన్నీ కూడా విద్యార్థికి ఈజీగా అవగాహన అవుతాయి, ఆహ్లాదంగా నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. వెరీ పర్టికులర్లీ
It is useful to teach a fundamental concepts of mathematics at primary level of the mathematics teaching. ఎందుకంటే ఈ పద్ధతిని పరిశీలించినట్లయితే ఈ పద్ధతిలో సెన్స్ ఆర్గాన్స్ యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, యాక్టివ్గా ఉంటాయి ఈ పద్ధతిని అవలంబించే సందర్భంలో. అందుకనే సెన్సెస్ ఆర్ ది గేట్వేస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అంటే ఈ సెన్సెస్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి గేట్వేస్ లాంటివి, మార్గాలు లాంటివి. కాబట్టి ఆ సెన్సెస్ అనేవి ఇక్కడ యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. వెరీ పర్టికులర్గా దృష్టి, శ్రవణం, స్పర్శ, విజన్, హియరింగ్ అండ్ టచ్, ఈ మూడు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఈ మెదడులో ఉంటాయి. కాబట్టి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ని, అలాగే ఎక్కువ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ని ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి బోధించడం ద్వారా మనం విద్యార్థుల్లో ఏర్పాటు చేయవచ్చు. సో లెట్ us సీ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్. అంటే ఈ బోధనా పద్ధతిని ఉపయోగించే సందర్భంలో ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి? ఫస్ట్ వన్, ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ది ప్రాక్టికల్. ద టీచర్ clearly states the aim of the practical work or experiment to be carried out by the students. While adapting or using this laboratory method for teaching a particular concept, teacher has to state the aim of the practical work. Why we are doing this practical work? Why we are doing this experiment? To know what? Okay. To know what, which concept. So definitely teacher has to clarify the aim of that particular event, that particular activity or that particular experiment. Okay? So first aim, ఆ ప్రాక్టికల్ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటో విద్యార్థులకి తెలియజేయాలి. తర్వాత ప్రొవైడ్స్ మెటీరియల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. టీచర్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. Laboratory material, lab materials must be used as per the aim of experiments. Some of the examples of laboratory materials are weighing machines and scale, geometry box, measuring instruments, models, different types of charts and pictures. So generally these are the common aids which are useful to use mathematics laboratory method in teaching learning process. So we have to kept all these material in mathematics laboratory. So accordingly a teacher has to provide the required material and instruments and other models and whatever it may be, which are useful to perform that practical work, to complete that experiment. First of all, teacher has to give the clarity of aim of that particular experiment or practical work. Later on, teacher has to provide the materials and instruments related to that particular practical work and experiment. Okay, next, provide clear instructions. Teacher has to provide clear instructions. The instructions given to the children must be very clear. Children must be able to carry out the experiment on their own by following instructions. So first of all, we have to give the clear picture, aim of the practical work. Later on, we have to provide the instruments. Later on, we have to give a demonstration, how to perform that experiment or how to do that practical work. Then only students able to do that practical work and able to complete that given experiment in a successful manner to gain the knowledge of a particular concept. Okay, so for that, a teacher, before going to before going to use this laboratory method, a teacher has to give a demonstration related to that particular experiment. Then only it is possible to complete the practical work by the students easily. Okay, next, carry out the experiment. Children can do the experiment following the instructions and using the required materials. They record all the observation, analysis and draw conclusions. So after our demonstration, after the demonstration of the teacher, automatically students will complete, will perform the experiment and that
practical work, and they will draw conclusions by recording all the observations and by analyzing the data obtained in the practical work, obtained in the experiment, and they will draw the conclusions. Based on conclusions, they will learn something new, a new concept related to the mathematics. అంటే ముందుగా ఏమి వివరించాలి, తర్వాత మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసి చూపించాలి, చేసి చూపించిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా బేస్డ్ ఆన్ ద డెమాన్స్ట్రేషన్ స్టూడెంట్ విల్ పెర్ఫార్మ్ దట్ యాక్టివిటీ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ దట్ ప్రాక్టికల్. స్టూడెంట్స్ కూడా ప్రాక్టికల్ సక్సెస్ఫుల్గా చేసి ఆ ప్రాక్టికల్లో భాగంగా ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయటం, దాని నుంచి వచ్చిన డేటాని కలెక్ట్ చేయటం, డేటాని స్టోర్ చేయటం, డేటాని అనలైజ్ చేయటం, దాని ద్వారా ఒక కంక్లూజన్కి రావటం, కంక్లూజన్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ కొత్త కాన్సెప్ట్ గురించి ఆ క్లాస్లో చెప్పినటువంటి ఆ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్లో చెప్పిన కాన్సెప్ట్ గురించి అవగాహన చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఫైనలీ డ్రా కంక్లూజన్. ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రా కంక్లూజన్స్ యాజ్ పర్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఏమైతే నిర్ణయించుకున్నామో మొదట్లో దాన్ని అనుసరించి ఇక్కడ ఫైనల్గా ఆ ఎయిమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ నాలెడ్జ్ని ఏదైతే ప్రయోగశాల పద్ధతిలో ఏ అంశం అయితే బోధించాలనుకున్నామో ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని విద్యార్థి పొందటం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్, యూజింగ్ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, రైట్. Coming to the example. For example, we discussed the same example in inductive method. So by observing this example in laboratory method, we may get a clarity of why we said laboratory method is the extension form of inductive method or the practical form of inductive method. So see this, sum of three angles of a triangle is 180 degrees. How we prove the principle in the inductive method? సో ఏ విధంగా దీన్ని మనం ఆగమన పద్ధతి నిరూపించాం. ఆగమన పద్ధతిలో విద్యార్థికి కొన్ని త్రిభుజాలు ఇచ్చాం. త్రిభుజాలు ఇస్తే ఆ త్రిభుజాల్లో కోణాలు గుర్తించి త్రిభుజాలు ఇస్తే విద్యార్థి ప్రతి త్రిభుజంలో కోణాలని ఒక క్రమ పద్ధతిలో 3 కోణాలని కొలిచి ఆ మొత్తాన్ని నోట్ చేసి ఆ విధంగా తనకి ఇచ్చిన త్రిభుజాలన్నిటి యొక్క కోణాల మొత్తాన్ని ఓ పట్టికలో నమోదు చేసి వాటన్నిటిని పరిశీలించిన తర్వాత చివరికి ప్రతి త్రిభుజంలోనూ 3 కోణాలు కూడటం ద్వారా, కలపటం, యాడ్ చేయటం ద్వారా 180 డిగ్రీలు వస్తుంది. కాబట్టి ఏ త్రిభుజంలో అయినా 3 కోణాలు మొత్తం 180 డిగ్రీలు అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాక్టికల్ ఫామ్లో ల్యాబొరేటరీ మెథడ్లో దీన్ని ఎలా టీచ్ చేస్తారో చూద్దాం. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు explain the aim and objective. To prove that sum of three angles of a triangle is equal to two right angles are 180 degrees. This is the aim of this practical work or experiment. So what are the apparatus needed to complete this practical work? Cardboard sheet, pencil, scale, triangle, and other necessary equipments like scissors, చార్ట్స్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇవన్నీ కావాల్సినటువంటి పరికరాలు. ప్రొసీజర్. ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ పీపుల్ విల్ బి గివెన్ వన్ కార్డ్బోర్డ్ షీట్ ఈచ్ అండ్ దెన్ దే ఆర్ టోల్డ్ హౌ టు డ్రా ట్రయాంగిల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఇట్. ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ది ట్రయాంగిల్స్ దే కట్ దిస్ separately with the help of scissors. Procedures. This is the procedure. So students will be given a cardboard and other equipments, apparatus and materials. సో ఆ కార్డ్బోర్డ్స్లో వాళ్ళు త్రిభుజాలని వేరువేరు కొలతలతో త్రిభుజాలని కట్ చేయవలసి ఉంటుంది. అది ఉపాధ్యాయుడు మనం ముందు ప్రొసీజర్లు చెప్పుకున్నట్లుగా అది డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. విద్యార్థులందరూ కూడా ఆ కార్డ్బోర్డ్ సహాయంతో కొన్ని త్రిభుజాలని కట్ చేయటం జరుగుతుంది. సో కట్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్ విల్ మెజర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ గివెన్ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ tabulate the values in the table form. So calculation. After measuring the angles of different triangles in the form of
cardboard sheet, we calculate their sum. First, diagram 1. Okay, angle A 90, angle B 60, angle C 30, angle A plus angle B plus angle C 180 degrees. Like that, in second one 180 degrees, in third one 180 degrees. సో ఈ వాల్యూస్ వీటన్నిటిని కూడా ఈ టేబుల్ ఫామ్లో కీపప్ చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత వాటిని ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి, యాంగిల్ సిని మెజర్ చేయడం జరిగింది. Okay, so finally what is the result? In this way, by calculating the three angles of triangle, the student will be able to conclude with inductive reasoning that the sum of three angles of a triangle is 180 degrees or two right angles. The student will generalize the result drawn. So what is the difference between establishing this principle using inductive method and laboratory method? There, in the inductive method, student will directly obtain the values of angles in the given triangle and they simply add those angles. అంటే అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, బోర్డు మీద త్రిభుజాలని గీచి వాటి కోణాలు గుర్తించి విద్యార్థుల్ని ఆ కోణాలని 3 కోణాలను కొలవమంటం జరిగింది. విద్యార్థి ఆ కోణాలన్నింటినీ ఒక టేబుల్ ఫామ్లో నోట్ చేసుకొని ఆ కోణాలని ప్రతి త్రిభుజం ఎదురుగా 3 కోణాలని యాడ్ చేసి రిజల్ట్ వేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఉదాహరణలన్నీ పరిశీలించి ప్రతి సందర్భంలోనూ 180 డిగ్రీలు వచ్చింది కాబట్టి త్రిభుజంలో 3 కోణాలు మొత్తం 180 డిగ్రీలు అని జనరలైజ్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్. సో హియర్ practical work is there. Student is given a cardboard and other equipments, and they are directed or asked to cut the triangles with various measures, and after that they have directed to measure the angles of each triangle and tabulate them. After tabulation, they have to add the three angles of ఈచ్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ విద్యార్థి ఏం చేస్తున్నాడు, కార్డ్బోర్డ్ మీద త్రిభుజాన్ని కట్ చేస్తున్నాడు. కట్ చేసిన తర్వాత ఆ త్రిభుజంలో ఉండే కోణాలని కోణమాన సహాయంతో కొలుస్తున్నాడు, కొలిచి గుర్తిస్తున్నాడు. దాన్ని టేబుల్లో నోట్ చేస్తున్నాడు. అలాగా ఇచ్చిన మూడు త్రిభుజాలు, ఎన్ని త్రిభుజాలు అయితే అన్ని త్రిభుజాలు ఆ కోణాలని కొలిచి కోణమాన సహాయంతో, పరికరాల సహాయంతో, జామెట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సహాయంతో కొలిచి ఆ వాటి విలువల్ని టేబుల్ ఫామ్లో మనం చూసినటువంటి ఈ టేబుల్ ఫామ్లో నమోదు చేసి తర్వాత ప్రతి త్రిభుజం యొక్క 3 కోణాల మొత్తాన్ని ఇక్కడ విద్యార్థి యాడ్ చేసి ఇక్కడ నమోదు చేయడం జరిగింది టేబుల్ ఫామ్లో. ఆఫ్టర్ దట్, బై అబ్జర్వింగ్, బై అనలైజింగ్ ది వాల్యూస్ ఇన్ ద టేబుల్, సో హీ మే డ్రా ఏ కంక్లూజన్ like the angles, three angles of a triangle is sum of three angles of a triangle is 180 degrees. So much practical work is involved here. Here multi-dimensional learning is possible in this laboratory method. So here student has to, first of all, initially student has to prepare the triangles with raw material, with cardboard or paper, whatever it may be. After that, he has to measure the angles of each triangle with the help of geometrical instruments. After that, he has to tabulate the values, and finally he has to add those values and he has to draw conclusion with inductive reasoning. This is the process involved in laboratory method. సో స్టూడెంట్ ఎన్ని రకాలైనటువంటి అంటే చాలా స్కిల్స్ ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతిలో డెవలప్ అవుతాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. సో అక్కడ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ యూజ్ చేసాం, ఇక్కడ ప్రాక్టికల్. సో దట్స్ వై వీఆర్ సేయింగ్ దట్ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ ఈజ్ ది ఎక్స్టెండెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్. ఆగమన పద్ధతి యొక్క ప్రయోగాత్మక రూపము లేదా విస్తరణ రూపమే ప్రయోగశాల పద్ధతి అని చెప్తున్నాము. సో అక్కడే ల్యాబొరేటరీ ఆగమన పద్ధతిలోనే గణిత భావనలన్నీ విద్యార్థి చాలా చక్కగా అవగాహన చేసుకుంటాడు, ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకుంటాడు అని చెప్పాం. అదే ఈ పద్ధతిలో నేర్చుకుంటే విద్యార్థి ఎప్పుడు మర్చిపోయే అవకాశం అనేది ఉండదు.
అలాగే ఆ భావనలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా గుర్తుపెట్టుకుని వాటిని అప్లై చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. లెట్ us see one more example to ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్. సో వృత్తం యొక్క వైశాల్యం యొక్క పైఆర్ స్క్వేర్ మనకి తెలుసు. దాన్ని ప్రయోగశాల పద్ధతిలో ఎలా రాబట్టవచ్చు? ఎందుకు పైఆర్ స్క్వేర్ వృత్త వైశాల్యం అనే డౌట్ స్టూడెంట్ మైండ్లో ఎప్పుడు ఉండకూడదు. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతిలో టీచ్ చేయడం. ఏ సర్క్యులర్ డిస్క్ మే బి కట్ ఇంటూ 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్. అంటే ఒక వృత్తాన్ని కార్డ్బోర్డ్ మీద ప్రయోగశాల ఇందాక చెప్పిన విధంగానే ఈ స్టెప్స్లోనే ఈ ప్రయోగశాలలో చేయడం జరుగుతుంది. ఒక వృత్త కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని ఆ కార్డ్బోర్డ్ మీద ఒక వృత్తాన్ని కట్ చేసి ఆ వృత్తాన్ని మరలా 8 సమాన భాగాలుగా అంటే 8 సెక్టర్లుగా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ 8లోంచి ద 8th పార్ట్ మే బి ఫర్దర్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2. అంటే 8 సెక్టర్స్గా డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఒక సెక్టర్ని మరలా 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. డయాగ్రామ్లో చూపించారు చూడండి. సో చూపించిన తర్వాత ఈ సెక్టర్స్ అన్నిటినీ ముందు 7 సెక్టర్స్ని ఇలాగే అరేంజ్ చేయాలి. అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఆ లాస్ట్ సెక్టర్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసింది ఆ ఎడ్జ్లో ఒకటి ఈ ఎడ్జ్లో ఒకటి కీపప్ చేయాలి. అంటే ఇవి బాగా ఇంకా థిన్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సెక్టర్ ఫామ్ కంటే కూడా ఇవి బాగా థిన్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ అరేంజ్మెంట్ ఏమవుతుందంటే ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ని ఫామ్ చేస్తుంది. Then the students will be made to understand that if the parts of the circle are increased indefinitely and adjusted, the figure will be reduced to a rectangle. So ఈ విధంగా అరేంజ్ చేయడం ద్వారా ఈ సెక్టర్స్ అన్నిటిని మనకి ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఏం ఫామ్ అవుతుంది? రెక్టాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో we know the area of rectangle by applying the formula of rectangle, area of rectangle, automatically we will get the area of circle. Here area of circle is area of the rectangle so formed. మనం ఈ రెక్టాంగిల్ ఎలా ఫామ్ అయింది? సర్కిల్ని కట్ చేయటం ద్వారా సెక్టర్స్ రూపంలో వాటిని ఇలాగా ఫ్రేమ్ చేయటం ద్వారా, అంటే ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా అయితే ఒక సెక్టార్ని 2 భాగాలు విభజించాము అలా ఇంకా రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే యాక్యురేట్గా మనకి రెక్టాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అయితే అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా వాటిని డివైడ్ చేయాలి. 8 లేదా 16 లేదా 32 అలా చేయాలి. చేసినప్పుడు పై వైపున 16 32 భాగాలు చేసినట్లయితే ఇలా అరేంజ్ చేసినప్పుడు పై వైపున 16 వస్తాయి, కింద వైపున 16 వస్తుంది. అంటే ఆ 32 అనేది 16గా డివైడ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో లెట్ us see how we derive the principle of area of circle with the help of area of rectangle. So area of rectangle is equals to area of circle equals to area of the rectangle so formed. Okay, so what is the area of rectangle? Length into breadth. So here half into circumference. What is the length? Half into circumference. Why it is half into circumference? సో చూసినట్లయితే ఈ వృత్తం యొక్క అవుటర్ లైన్ ఏదైతే చుట్టుకొలత ఏదైతే ఉందో వాటిని సమభాగాలుగా విభజించి పైన కింద అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ చుట్టుకొలతలో సగమే కదా ఈ భుజం పొడవవుతుంది కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ సర్కంఫరెన్స్. రెండవది రేడియస్. సో ఇది వెడల్పు. ఈ వెడల్పు ఏంటి? రేడియస్ అంటే వ్యాసార్థము. ఓకే, చుట్టుకొలతలో సగము మరియు వ్యాసార్థము ఈ రెండింటిని హెచ్చవేసాము. ఒకటి పొడవైంది, ఒకటి వెడల్పోయింది. చుట్టుకొలతలో సగం అంటే చుట్టుకొలత ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు 2πr. దాంట్లో హాఫ్ అంటే హాఫ్ 2πr ఇంటూ రేడియస్ ఏంటి? ఆర్ వ్యాసార్థము. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి πr ఇంటూ ఆర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ πr స్క్వేర్. అంటే వృత్త వైశాల్యం πr స్క్వేర్ అనే భావన ఈ రకంగా ప్రయోగశాల పద్ధతిలో బోధిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విద్యార్థికి ఎటువంటి డౌట్ ఏ సందర్భంలోనూ రాదు. ఎందుకు πr స్క్వేర్ అయింది అనే డౌట్ ఎప్పుడు కూడా విద్యార్థికి రాదు. సో కాబట్టి ఏ గణిత భావనలు అయితే ప్రయోగశాల పద్ధతిలో బోధించగలమో
బోధించడానికి అవకాశం ఉంటుందో తప్పనిసరిగా అటువంటి ప్రతి భావాన్ని కూడా ఉపాధ్యాయుడు శ్రమ అనుకోకుండా ఇటువంటి ప్రయోగశాల పద్ధతిని ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మాత్రమే టీచ్ చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. సో లెట్ us see some more examples, some more concepts to be taught in laboratory method. Derivation of the formula for the circumference of circle, area of circle మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్, parallelogram and trapezium. Area of quadrilaters. Area of triangle, right angle triangle, isosceles triangle. Okay. Next, total surface area of cone, cylinder, volume of sphere, volume of cone, expansion of identities such as a plus b. Geometrical proof of this identity also we may prove in laboratory method. Verification of properties of certain geometrical figures like parallelogram, rhombus. So అంటే ఈ జ్యామితి ఆకారాల యొక్క నియమాలను కూడా మనం వెరిఫై చేయొచ్చు, విద్యార్థి ద్వారా ప్రయోగం చేస్తూ స్థాపించవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విద్యార్థికి ఒక సెట్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాం, ఒక 3 రెక్టాంగిల్స్ ఉండేటువంటి ఒక సెట్ ఇచ్చాం. విద్యార్థిని ప్రతి సందర్భంలో ప్రతి రెక్టాంగిల్ విషయంలో వాటి మెజర్స్ అన్నిటినీ మెజర్ చేసి ట్యాబ్లెట్ చేయమన్నాం. ట్యాబ్లెట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏ విధంగా అయితే త్రిభుజంలో 3 కోణాలు మొత్తం 180 డిగ్రీలు అని చెప్పాం, అదేవిధంగా ట్యాబ్లెట్ చేసి అప్పుడు వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మనం స్టూడెంట్ జనరలైజ్ చేసేలాగా చేయొచ్చు. ఓకే, లేదా ఆల్రెడీ క్లాస్లో టీచ్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ని ఇక్కడ టెస్ట్ చేయమనొచ్చు ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ద్వారా. అలాగే యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్, కాంగ్రుయెన్సీ పోస్టులేట్స్, థియరమ్స్ రిలేటింగ్ టు ట్రయాంగిల్స్, సర్కిల్స్ అండ్ ట్రాన్స్వర్సల్ ప్రాపర్టీస్. సో అంటే ఈ వృత్తానికి లేదా త్రిభుజాలకు సంబంధించిన నియమాలు, తిర్యగ్రేఖలకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు, వీటన్నిటినీ, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం కొన్ని ఉదాహరణలు, ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ, థియరమ్స్ కానీ, నియమాలు కానివ్వండి, జ్యామితీయ ఆకారాల యొక్క లక్షణాలు కానివ్వండి, వీటన్నిటినీ మనం ప్రయోగశాల పద్ధతిలో బోధించవచ్చు. అంటే ఏమవుతుందంటే ప్రయోగశాల పద్ధతిలో బోధించడం ద్వారా ఇందాక ఉదాహరణ పరిశీలించాం, ఎందుకు వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత వైశాల్యం πr² అవుతుంది అనే డౌట్ స్టూడెంట్ మైండ్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతిని ఉపయోగించి ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత ఆ డౌట్ రాదు. సో అటువంటి నాలెడ్జ్ కాంక్రీట్ నాలెడ్జ్ అవుతుంది. దాన్ని స్టూడెంట్ ఎప్పుడైనా ఈ మే అప్లై ది నాలెడ్జ్ ఇన్ న్యూ సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఫర్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ ది laboratory method, teacher should keep the following points in mind. For success of this method, teacher has to be kept the points in the mind. The objectives of different branches of mathematics which can be taught with the help of this method should be decided well in advance. The objectives should be fixed well in advance. Equipments and other necessary things related to the experiment should be made available in advance. So ఏదైతే ప్రాక్టికల్ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్లో టీచ్ చేయొచ్చు అనే కాన్సెప్ట్స్ ముందుగానే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. వాటికి కావాల్సిన పరికరాలను కూడా ముందుగానే రూపొందించుకొని, తయారు చేసుకొని, లేదా గ్యాదర్ చేసుకొని అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. టీచర్ షుడ్ అబ్జర్వ్ ది వర్క్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ షుడ్ గైడ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ వైల్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు కూడా ల్యాబొరేటరీ మెథడ్లో ప్రాపర్ సూపర్విజన్ అండ్ గైడెన్స్ లేకపోయినట్లే it will a failure method, it will be a failure method, and it is a time waste method and a laborious method we can say. సో కాబట్టి టీచర్ ఎప్పుడు వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ, గైడ్ చేస్తూ, కావాల్సినటువంటి టైమ్లీ అసిస్టెన్స్ని స్టూడెంట్స్కి ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతిలో ప్రయోగాలు చేసే సందర్భంలో ఇవ్వాలి. Students should be encouraged and assisted in order to make the experiment successful so that they can get best possible practical knowledge. ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ కావాల్సిన టైమ్లీ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ఆ ప్రాజెక్ట్ని, ఆ ప్రాక్టికల్ వర్క్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయగలరు. థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ టు ది టాపిక్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ షుడ్ బి గివెన్ బిఫోర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్. ఓకే, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ముందుగానే వాళ్ళలో equip చేయవలసి ఉంటుంది. The steps and procedure of the experiment should be made clear so that students do not face any problem while experimenting. మనం ఎలాగైతే ఇందా ప్రొసీజర్లో చెప్పుకున్న ఆ విధంగా
ముందుగా ఎక్స్పెరిమెంట్ సంబంధించినటువంటి గైడెన్స్ ప్రొసీజర్ వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్లాస్ దే కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ గ్రూప్స్. సో ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ది మెరిట్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ మెథడ్, విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతి. ఇట్ ఈస్ సైకలాజికల్ మెథడ్. సో చూసారు ఇక్కడ సైకాలజీ చాలా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది. ఎక్కువగా సెన్స్ ఆర్గన్స్ అన్ని యాక్టివ్గా ఉంటాయి ఈ మెథడ్ని ఉపయోగించే సందర్భంలో. దృష్టి, శ్రవణం, స్పర్శ వెరీ పర్టికులర్గా ప్రైమరీ లెవెల్లో విద్యార్థి అంటే దృష్టి ఏదైనా కొత్త వస్తువు చూడటానికి, కొత్త అంశాలు వినటానికి, లేదా వస్తువుల్ని పట్టుకొని తాకటానికి ఇష్టపడతా ఉంటాడు. దాన్ని మనం క్యాచ్ చేసుకోవాలి. ఆ క్యాచ్ చేసుకునేటువంటి బోధనా పద్ధతే ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతి అని చెప్పవచ్చు. అందుకే దీన్ని సైకలాజికల్ మెథడ్ అని చెప్తాం. దిస్ మెథడ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సైకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ సో దట్ ద స్టూడెంట్స్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దేర్ వర్క్. విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి అనేది బాగా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ ద్వారా, లెర్నింగ్ బై అబ్జర్వేషన్ అనే ప్రిన్సిపల్ ద్వారా, నోన్ టు అన్నోన్ అనే ప్రిన్సిపల్ ద్వారా బోధన జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది సైకలాజికల్ అప్రోచ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్స్కి గణితం పట్ల, గణిత భావన పట్ల, ఈ ప్రాక్టికల్ వర్క్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. స్టూడెంట్ ప్లే అన్ యాక్టివ్ రోల్ సో దే డు నాట్ గెట్ బోర్డ్. స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రాక్టికల్ వర్క్ అసైన్ చేసిన సందర్భంలో గ్రూప్గా ఒక వర్క్ అసైన్ చేసినప్పుడు ప్రతి విద్యార్థి ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఆ ప్రాక్టికల్ వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం ట్రయాంగిల్, సమ్ ఆఫ్ 3 angles ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 180 degrees అని. అక్కడ ఏం చేయాలి? త్రిభుజాలు కట్ చేయాలి కార్డ్బోర్డ్తో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రూప్కి, ఒక 4 ఉన్న విద్యార్థులు ఉన్నటువంటి ఒక గ్రూప్కి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక విద్యార్థి ఒక త్రిభుజాన్ని కట్ చేసి ఆ త్రిభుజాన్ని తనే కోణాలని కొలిచి పట్టికలో నమోదు చేస్తే, ఇంకో విద్యార్థి ఇంకో త్రిభుజాన్ని కొలిచి వాటి మీద విలువలు చెప్తే, అలాగే ముగ్గురు ఒక 3 త్రిభుజాలని విలువలు కొలిస్తే, 4వ విద్యార్థి వాటన్నిటిని ట్యాబ్లెట్ చేసి వాటిని అనాలిసిస్ చేసి కంక్లూజన్ అందరూ కలిసి కంక్లూజన్ అనేది తీసుకురావటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. కాబట్టి ఎవరు కూడా లేజినెస్ అనేది ఉండదు. యాక్టివ్ కొలాబరేటివ్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. బట్ ఎప్పుడు విద్యార్థి బోర్ ఫీల్ అవడు. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ హ్యూరిస్టిక్ అప్రోచ్. ఇక్కడ కూడా విద్యార్థి కొత్త భావనలను కనుక్కుంటున్నాడు. త్రిభుజంలో 3 కోణాలు 180 డిగ్రీలు అనే నియమాన్ని, లక్షణాన్ని విద్యార్థి తనంతట తాను ప్రయోగం చేయటం ద్వారా తెలుసుకోవటం జరిగింది. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు ఎక్కడా చెప్పలేదు త్రిభుజంలో 3 కోణాలు 180 డిగ్రీలు, నువ్వు ఏ త్రిభుజం తీసుకున్నా ఇలాగే ఉంటుందిరా బాబు అని ఉపాధ్యాయుడు ఎక్కడా చెప్పలా. మరి ఎవరు తెలుసుకున్నారు? విద్యార్థులే ప్రయోగం చేయటం ద్వారా నేర్చుకోవటం, తెలుసుకోవటం జరిగింది. కాబట్టి హ్యూరిస్టిక్ అప్రోచ్ అనేది ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. నాలెడ్జ్ గెయిన్డ్ త్రూ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ లాస్టింగ్. ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది. ఎందుకంటే తనే కనిపెట్టాడు సూత్రం, మర్చిపోయే అవకాశం అనేది ఉండదు. యాజ్ స్టూడెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ లాస్ అండ్ ఫార్ములాస్ బై దెమ్సెల్వ్స్ సో దే గెయిన్ కాన్ఫిడెన్స్. వాళ్ళల్లో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ మెథడ్ ప్రజెంట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ ఏ ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డెవలపింగ్ ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ డిస్కవరీ అండ్ సెల్ఫ్ స్టడీ. యాజ్ యూజువల్ on par with other student-centered methods, it is useful to develop the habit of discovery and self-study. The knowledge acquired by this method is more meaningful. More conceptual knowledge is possible through this method. It develops observation and logical power in the students. It develops scientific attitude in the students. Okay, it helps to develop a positive attitude towards mathematics. As usual, it happens in all student-centered methods. This method helps in developing problem-solving ability. The children get the opportunity of creative and practical work. It develops self-confidence among students. The students enjoy as they remain active in the laboratory. So, students also like this method because they will be given a chance to perform some activity to show their abilities, to learn something new. Okay, that's why they are active and they enjoy the laboratory method. The children learn the use of different equipments
which are used in laboratory. So as we said earlier, it is multidisciplinary. Students has to use various apparatus, various models, various equipments of the subject. Mathematics are sometimes the instruments of other subjects also. They learn how to use those equipments. Okay. When students works in groups, then their learning becomes fast because of sharing information and ideas. Develops hardworking nature. Students will develop hardworking nature. In this method, the students get an opportunity to establish correlation of one subject with other allied subjects. So correlation is also possible by using this method. The teacher-student relations gets strengthened automatically. The in almost in with the help of with the use of teaching student-centered methods, the teacher-student relations get strengthened. So ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే విద్యార్థి ఒక సబ్జెక్ట్ని ఆసక్తిగా, ఆహ్లాదంగా, ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకునేటువంటి వాతావరణం కల్పించబడుతుందో ఉపాధ్యాయుని ద్వారా, ఆ ఉపాధ్యాయుని మీద, ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఎప్పుడు స్టూడెంట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ మరియు అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్స్ స్ట్రెంథన్ అవుతాయని చెప్పుకోవచ్చు. కమింగ్ టు ది డిమెరిట్స్, దిస్ మెథడ్ ఈజ్ క్వైట్ టైం కన్జ్యూమింగ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, అలాగే ఖర్చుతో కూడుకుంది కూడా. ఎందుకని ఖర్చుతో కూడుకుంది? ల్యాబొరేటరీ ఏర్పాటు చేయాలి, దాంట్లో ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ పెట్టాలి. కాబట్టి ఇన్ దట్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ టైం కన్జ్యూమింగ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ మెథడ్. కెన్ నాట్ టీచ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ విత్ దిస్ మెథడ్. సో అన్ని భావనల్ని చెప్పలేము. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ప్రాథమిక భావనల్ని, సూత్రాలు, నియమాలు, లక్షణాలు, జ్యామితీయ ఆకార లక్షణాలు, వీటన్నిటిని టీచ్ చేయొచ్చు. అలాగే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి టీచ్ చేయలేము. సిలబస్ మే నాట్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ ది టైం లిమిట్. కేవలం ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి బోధన చేస్తే విత్ ఇన్ ది టైంలో సిలబస్ని కంప్లీట్ చేయలేము. సో ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ కెనాట్ బి పేడ్ టు క్లాసెస్ విత్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. అంటే క్లాస్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతిని ఉపయోగించి బోధన సందర్భంలో ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ అనేది పే చేయలేము. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఆ గ్రూప్స్లో తిరుగుతూ వాళ్ళ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తూ వాళ్ళకి కావాల్సిన అసిస్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ సక్సెస్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈజ్ టైం వేస్టింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నట్లయితే ఇది సక్సెస్ఫుల్ మెథడ్ కాదని చెప్పవచ్చు. టెండెన్సీ ఆఫ్ కాపింగ్ మే బి డెవలప్. సో పని చేయకుండా, అంటే ఎప్పుడైతే అబ్జర్వేషన్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా పని చేయకుండా వేరే వాళ్ళ రిజల్ట్ కానీ, పక్కన గ్రూప్ రిజల్ట్ కానీ, సో ఒక గ్రూప్లోనే వాడు చేస్తున్నాడు కదా రిజల్ట్ కాపీ చేద్దాం అనేటువంటి టెండెన్సీ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ సూపర్విజన్ వేర్ ద number of groups are more. This is not fit for the students of lower classes because they cannot perform experiments in laboratory. అంటే వెరీ పర్టికులర్గా వెరీ లోయర్ క్లాసెస్ 1, 2, 3 అలాంటి తరగతుల్లో వాళ్ళు యాక్టివిటీస్ అన్ని పెర్ఫామ్ చేయలేరు కాబట్టి, హ్యాండిల్ చేయలేరు కాబట్టి, మ్యానిపులేటివ్ స్కిల్స్ ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది యాప్ట్ కాదు. ఓకే, ఆల్ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్స్ కెనాట్ యూజ్ దిస్ మెథడ్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో అందరూ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ఈ మెథడ్ని ఇష్టపడరు. ఎందుకని? ఇక్కడ టీచర్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది, అలాగే చాలా లెబోరియస్ రోల్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఏం చేయాలి టీచరు? ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ల్యాబొరేటరీ రెడీ చేయాలి, అందరు విద్యార్థులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ క్లాస్ని ఒక 4 గ్రూపులుగా డివైడ్ చేయగలిగితే 4 గ్రూపులు కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్, మెటీరియల్, అపార్టస్ ఇవన్నిటినీ కూడా ఇవ్వాలి. సో అందరికీ గైడ్ చేయాలి, అందరూ డ్రాయింగ్ జనరలైజేషన్ చేసేలాగా గైడ్ చేయాలి, వాళ్ళకి వచ్చిన డౌట్స్ క్లారిఫై చేయాలి. ఈ క్రమంలో అందరు టీచర్లు దీన్ని ఇష్టపడరని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఈ మెథడ్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే మంచి ల్యాబొరేటరీ అనేది ఉండాలి. కాబట్టి ఆ ల్యాబొరేటరీలో ఏమేమి ఉండాలి అనేది చూద్దాం. దిస్ మెథడ్ నీడ్స్ ఏ ల్యాబొరేటరీ ఇన్ విచ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ అదర్ యూస్ఫుల్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ రిలేటెడ్ టు మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో ఆ మ్యాథమెటిక్స్ ల్యాబొరేటరీలో ఏమేమి ఉండాలి, ఏ మెటీరియల్ ఉండాలి అనేది పరిశీలించినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్విప్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు జామెట్రీ, మెన్సురేషన్, mathematical models, charts, balance, various figures and shapes made up with wood or cardboard or paper, whatever it may be, graph papers, balance, weighing machine, tapes, blackboard instruments,
equipment related to other allied subjects, scissors, knives, drawing boards, ఎట్సెట్రా. సో వీటన్నిటిని ఎంచుకొని ఒక ల్యాబొరేటరీని మనం తయారు చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ డిస్కషన్స్ అన్నింటినీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ ఉపయోగించి, కొన్ని ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ని ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ ఉపయోగించి బోధించడం ద్వారా మంచి కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ విద్యార్థికి ఇవ్వచ్చు. ఎక్కువ ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ విధమైన ఈ పద్ధతిలో పొందిన జ్ఞానాన్ని విద్యార్థి ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది, మర్చిపోయే అవకాశం లేదు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ పద్ధతిలోనే బోధించాలి. కానీ ల్యాబొరేటరీస్ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు అన్ని పాఠశాలకి, ప్రైవేట్ పాఠశాలకి లేదా ప్రభుత్వ పాఠశాలకు ఉంటుందా, అటువంటి సౌకర్యాలు ఉంటుందా, ప్రత్యేకమైన ఒక ల్యాబొరేటరీ కానీ దానికి ఎక్విప్మెంట్ కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆన్ పార్ విత్ అదర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండదు. కాబట్టి టీచరు ఇంత ఉపయోగకరమైనటువంటి మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ఫుల్ మెథడ్ కాబట్టి టీచర్ చేయవలసింది ఏంటంటే, క్లాస్ రూమ్నే ల్యాబొరేటరీగా మార్చేయాలి. మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ రూమ్నే ల్యాబొరేటరీగా మార్చి, సో చార్ట్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి. మ్యాథమెటిషియన్స్ యొక్క ఫొటోస్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ఇన్వెన్షన్స్ కానివ్వండి, క్లాస్ రూమ్లో 4 వాల్స్కి నీట్గా డ్రా చేయించి, పెయింట్ చేయించి పేస్ట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత లో కాస్ట్ మెటీరియల్ని ఉపయోగించి కావాల్సినటువంటి మోడల్స్ని రెడీ చేసుకొని క్లాస్ రూమ్లో కీపప్ చేసుకోవాలి. చేసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7th క్లాస్ టీచర్ 7th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే తనకి తెలిసిపోతుంది ఏ అంశాలని ప్రయోగశాల పద్ధతిని ఉపయోగించి బోధించవచ్చు అని. ఆ అంశాలకు బోధించడానికి ఈ ప్రయోగశాల పద్ధతిని ఉపయోగించి కావాల్సినటువంటి సామాగ్రిని, మోడల్స్ని అన్నిటినీ ముందుగానే తయారు చేసుకుని విద్యార్థుల సహాయంతో, లేదా మ్యాథమెటిక్స్ క్లబ్ ఉంటే మ్యాథమెటిక్స్ క్లబ్లో భాగంగా వాటి అన్నిటినీ తయారు చేసుకొని పెట్టుకుంటే, అంటే క్లాస్ రూమ్నే ఒక ల్యాబొరేటరీగా మార్చుకోగలిగినట్లయితే, ఎవరి సహాయం లేకుండా, మేనేజ్మెంట్ సహాయం లేకుండా, ప్రభుత్వం సహాయం లేకుండానే మనం క్లాస్ రూమ్లో ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ని ఈజీగా అప్లై చేసే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ల్యాబొరేటరీ మెథడ్. స్టూడెంట్స్, ఎప్పట్లానే నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే, ఇంకా ఏ అంశాలని ల్యాబొరేటరీ మెథడ్లో టీచ్ చేయొచ్చు, టీచ్ చేసి వాటిని ఇందాక మనం ఏ విధంగా అయితే ఎగ్జాంపుల్లో స్టెప్స్ చెప్పుకున్నామో ఆ విధంగా స్టెప్స్ని నోట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అట్లీస్ట్ 1 ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలాగ నోట్ చేసి దాన్ని మ్యాథమెటిక్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే. Once again, I am requesting you, stay home and stay safe.